پاکستان کا فیصلہ آیا ہے اس پہ الیکشن کمیشن نان کمپلائنٹ ہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا. اس پر یہ ہوا کہ جب ہم گئے الیکشن کمیشن میں دوبارہ اپلیکیشن لے کے تو ہمارے اوپر بندوقوں کے ساتھ ایف سی تعینات کی گئی، وہاں پر پولیس بلا لی گئی، گیٹ بند کر دیا گیا، باہر والا گیٹ، اندر کا نہیں، باہر والے گیٹ کو تالے لگائے گئے کہ آپ اندر نہیں آ سکتے. یہ کون سا آئین پاکستان ہے اور یہ کون سا آئینی ادارہ ہے جو عام عوام کو اور پٹیشنرز کو اندر ہی نہ آنے دے؟ آپ پاکستان کے اداروں کو جو پاکستان کی عوام کے پیسے پہ چلتے ہیں وہاں پر عوام کو اندر نہیں آنے دیں گے، اپلیکیشن جمع نہیں کرانے کا رائٹ دیں گے. اور آج دیکھ لیجئے، آج آپ نے عدالت میں دیکھا کہ عدالت نے سوال پوچھا ہے کہ اگر 39 ممبرز کو پاکستان تحریک انصاف مان لیا گیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد خود الیکشن کمیشن نے ان کے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیے تو پھر ان کو ریزرو سیٹس کیوں نہیں دی گئی؟ تو یہ بات آج کلیئر ہو گئی اور یہ آج عدالت نے کلیئر کی ہے کہ ریویو ان 39 سیٹس کے اگینسٹ نہیں بنتا، بقایا 41 سیٹس کے اوپر اب آپ بحث کر رہے ہیں. تو لہٰذا آج سپریم کورٹ کے احاطے سے میں سکندر سلطان راجہ صاحب آپ سے مخاطب ہوں. 12 مہینے گزر گئے اس نان کمپلائنس پہ، مہربانی کریں اس ملک کے آئین اور قانون کی مزید دھجیاں مت اڑائیں. آج ہی سپریم کورٹ کے پہلے آرڈر پہ کمپلائنس کریں اور فوراً سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جو 39 سیٹس کے اگینسٹ ریزرو سیٹس بنتی ہیں اور جو باقی صوبائی اسمبلیوں میں ہماری سیٹس بنتی ہیں ان کا فل فور نوٹیفیکیشن جاری کریں. نہیں تو میری مؤدبانہ گزارش ہے اپنے تمام ججز سے کہ خدا را اس سپریم کورٹ کی سپریمیسی کو، اس کی عزت اور توقیر کو اپہولڈ کریں. پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، پوری قوم نے جس دل کے ساتھ جا کے ووٹ ڈالا تھا اس کی جتنی دھجیاں اڑائی گئیں اس پہ جو یہ اب ڈاکہ 2 ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کی جو سہولت کاری کی جا رہی ہے آئینی ادارے کی طرف سے، اس کو آپ کو روکنا ہوگا. اور اس کے بعد جو آخری بات میں کروں گی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہاں پہ سوالیہ نشان لے کر بیٹھے ریویو فائل کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. اسی نوٹیفیکیشن میں جب یہ ڈیسیژن ہوا تھا کہ کون سی پارٹی کے کتنے امیدوار ہیں اور کون سی پارٹی نے کتنے امیدوار جو ہے انہوں نے جوائن کیا، اس کے فوراً بعد نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اور بقایا جو بھی جماعتیں ہیں ان کی جتنی پروپورشن آف ریپرزنٹیشن آئین اور قانون اور الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق سیٹیں بنتی تھی، الیکشن کمیشن نے بخوشی بڑی محبت اور شکریہ کے ساتھ ان کو دے دی ہوئی ہیں. یہ جو ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئی تھی، جو خیرات کے طور پہ لاوارث سمجھ کے بانٹی گئی تھی، یہ عمران خان کی سیٹیں تھیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں تھیں. یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو پڑھنے والے ووٹر کی دی ہوئی سیٹیں اور مینڈیٹ تھا، جس کو بڑی بے رحمی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوسری پارٹیوں کو، اپنی من پسند پارٹیوں کو بغیر کسی آئین اور قانون کے بانٹا. اس پہ بھی سوال ہونا چاہیے، کس طرح بانٹا جب آپ کے نہ قانون میں، نہ آئین میں اور نہ الیکشن ایکٹ میں کوئی ایسی پروویژن تھی. یہ کرمنل نیگلیجنس اور ایکٹ کس خوشی میں کیا گیا تھا؟ دیکھیے، اس ملک میں آئینی اداروں نے اپنے حدود و قیود میں رہ کے کام کرنا ہے. ہم جمہوری پولیٹیکل ورکرز ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر پیٹرن ان چیف عمران خان رول آف لا کے لیے اس وقت جیل میں بند ہے. وہ کوئی جائیدادوں کی لڑائی پہ اندر بند نہیں ہے، وہ اس ملک کے آئین کو بچانے کے لیے، اس ملک کی جمہوریت کی بقا کے لیے جیل میں بند ہے. ہمارے 10,000 سے زیادہ اگر سارے ورکرز نے جیلیں کاٹی ہیں، مشکلیں برداشت کی ہیں تو آئین کی سپریمیسی کے لیے کی ہیں. میں اسی سپریم کورٹ کے احاطے سے کھڑے ہو کے یاد کراؤں، 14 مئی 2022 کو اس سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ پنجاب میں الیکشنز ہونے ہیں. کہاں گئے وہ الیکشنز؟ کدھر گئے وہ الیکشنز؟ کیوں سوال نہیں پوچھا گیا؟ اس لیے برائے مہربانی اس ملک کے آئین کے ساتھ، اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ اور جمہور کے ساتھ، اس ملک کی عوام کے ساتھ کھلواڑ بند کیا جائے. الیکشن کمیشن کی بالکل
दुरुस्तगी होनी चाहिए, उसकी जो मेलाफाइडीज और जो मेल फंक्शनिंग है उस पर भी नज़र होनी चाहिए। आम आवाम के अगर हकूक़ का, आम आवाम के अगर वोट का और वोटर के राइट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो फिर ऐसे आईनी इदारे को ठीक करने की ज़रूरत है। इसके रोल के ऊपर सवालिया निशान है। मैंने नहीं उठाया, उस रिटर्न फैसले में लिखा हुआ है। उस 13 में से 11 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के आईनी रोल जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस का बेड़ा गर्क करने में जो रोल प्ले किया था इस इलेक्शन कमीशन ने, उसके ऊपर वो फैसले ने मोहर सख्त की है, तो उसको दुरुस्त करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। हमारे माइनॉरिटी के सदर हैं लाल माली साहब, पाकिस्तान का झंडे का सफ़ेद रंग ना हमने कभी मैला होने दिया है, ना हमने उसकी सफ़ेदी में कोई कमी आने दी है। उनके राइट्स पाकिस्तानियों के राइट्स के बराबर हैं। आइन ने उनको जो राइट्स दिए हैं उससे कोई इलेक्शन कमिश्नर या कोई आईनी इदारा इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये आपको बताएंगे कि आज तक असेंबली में ना पाकिस्तान की 50% खवातीन, ना हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाइयों की रिप्रेजेंटेशन जो जायज़ थी, जो आवाम के वोट के मुताबिक होनी थी, वो क्यों नहीं हो सकी। मखसूस नशिस्तों के केस में जो कार्रवाई चल रही है उसके लिए एक ज़बरदस्त शेर में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुनसिफ ने ये दलील कातिल की मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। फिर वही बात, फिर वही किस्सा पुराना है। हाकिम वक्त से मुनसिफ का याराना है। आज हैरत हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे इलेक्शन कमीशन उसका हुक्म मानने से इनकार कर सकता है। आज मुझे बेबस नज़र आया सुप्रीम कोर्ट जब उनके सामने ये हकायक आए कि भाई जो 39 जो नोटिफाई हो चुके हैं उसके बुनियाद पर आपने सीट्स अलोकेट क्यों नहीं की, बजाय इसके कि उस सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की साजिश करती कोई कार्रवाई करने से कासिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमल साहिबा की जो पिटीशन है कंटेम्प्ट की, उस पर भी वो सुनने से कासिर है। आज 187 मुकम्मल जस्टिस के मुतालिक बात हुई। जो इलेक्शन कमीशन की कंटेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ, मुकम्मल इंसाफ नहीं कर सकती, उसको टुकड़ों में करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, मुकम्मल इंसाफ नहीं कर सकती। आज उस पर बहस हुई। हमारे वकील ने बड़े ज़बरदस्त आर्गूमेंट दिए और जो जज साहिबान बैठे थे उनको ही कोर्ट किया, उनके ही ऑर्डर्स उनको सुनाए कि आपने 187 का इस्तेमाल पहले भी कई दफ़ा इन हालात में किया है। अब एक और जो बार बार इलेक्शन कमीशन और हमारे मुखालफिन ये बात सामने ले आते हैं कि पीटीआई कोर्ट के सामने नहीं थी। अब सवाल ये है, ये कुछ इस तरह से बात है कि देखें, अगर किसी आपकी चोरी हो जाए, पुलिस वो चोरी पकड़ ले और जज साहब के सामने ले आए और कहे कि इसका मालिक तो नहीं आया, तो क्या जज साहब ये कहेंगे कि ठीक है मालिक नहीं आया तो ये वापस चोरों में बांट दें, या ये जज साहब यह कहेगा जो हकीकी जो इनका मालिक है ये उनके हवाले कर दें। तो आज जो दलाइल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उससे ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो जमायत है जो मखसूस नशिस्तों की हकदार है, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, ये उनके हवाले की जाए। इलेक्शन ये सारा जो मखसूस नशिस्तों का मामला खड़ा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की 13 जनवरी की एक तो वो वर्डिक्ट जो इलीगल इलेजिटिमेट था, जिसको लेकर अब जिन्होंने फैसला दिया वो लोगों को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है, और उसकी जो इंटरप्रिटेशन की इलेक्शन कमीशन ने कि अब जो पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ये सारा मामला वहाँ से खड़ा हुआ है, ये वहीं से दुरुस्त होना है। अगर पीटीआई को ये इलेक्शन से बाहर ना करते तो ना सिर्फ ये आज़ाद, कई और भी आज़ाद कैंडिडेट होते जो पीटीआई को ज्वाइन करते और पीटीआई की हुकूमत बनती। इलेक्शन कमीशन एक जो आईनी इदारा है
उन्होंने इतने बड़े मिसहैप किए हैं, इतना बड़ा ब्लंडर किया है, और इलेक्शन कमीशन जो अरबों रुपए का बजट खाता है उसको हिलाल नहीं करता। उसका काम ही एक ही है, उसका काम ही है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना, वो कराने में नाकाम गया है। जैसे आज कंवल साहिबा ने बताया, इलेक्शन कमीशन ने भी रोस्टम पर आके कबूल किया कि हमने 39 पीटीआई के कैंडिडेट्स को, एमएनएस को एक्सेप्ट किया है और नोटिफाई किया है। इस तरह प्रोविंसेस में नोटिफाई किया है। हम मुतालबा करते हैं तो उसके बुनियाद पर फौरी तौर पर आप एलोकेशंस करें, रिजर्व सीट्स की एलोकेशंस करें, और सुप्रीम कोर्ट से भी हम इस्तदा करते हैं कि 41 जो पीटीआई के एमएनएस हैं जो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गए हैं, उनका हक है। आप खुद बार बार सवाल करते हैं कि क्या किसी पाकिस्तानी का हक नहीं कि किस पार्टी में जाना चाहते हैं, तो ये 41 एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको उनका हक दिया जाए। बहुत शुक्रिया।